Hello student, in this video we are going to learn Weiss indices and Miller indices. Now let us see one by one. Weiss indices. As we learn the law of rational interceptor indices, in which there are three crystallographic axes as shown in the figure. As x-axis, now this OX is x-axis, OI is the y-axis and OZ is a z-axis. This O is the origin. These three crystallographic axes are perpendicular to the each other. Now a standard plane A, B, C is considered which intercept on x-axis at A, on y-axis at B and on z-axis at the C, and therefore this standard plane make a intercept OA on x-axis, OB on y-axis and OC on z-axis. Now the intercept OA is having a length or distance small a, OB is having a distance small b and OC is having a distance small c. Now this small a, b and c is known as unit intercept according to the law of rational intercept. काय सांगितलं मी की रॅशनल इंटरसेप्ट सांगतो की क्रिस्टलोग्राफिक ॲक्सिस हे तीन असतात. कोणते कोणते OX, OY and OZ हे तिन्ही एकमेकाला परपेंडिक्युलर असतात आणि तिन्हीचा जो क्रॉसिंग पॉईंट असतो तो आहे O, त्याला म्हणतात ओरिजिन. क्रिस्टलोग्राफिक ॲक्सिस ज्यावेळेस कन्सिडर केला जातो त्यावेळेस क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटरमाइन करण्यासाठी एक स्टँडर्ड प्लेन कन्सिडर केलेला असतो. फॉर एक्झाम्पल इथं आपण कन्सिडर केलेला आहे ABC. हा प्लेन आहे ABC. हा प्लेन एक्स ॲक्सिस वरती A ला इंटरसेप्ट करतो, वाय ॲक्सिसला B इथं इंटरसेप्ट करतो आणि झेड ॲक्सिसला C इथं इंटरसेप्ट करतो. कोणता इंटरसेप्ट झाला एक्स ॲक्सिस वरती OA, वाय ॲक्सिस वरती OB आणि झेड ॲक्सिस वरती OC. The distance OA is small a, OB is the small b and OC is the small c. Now this small a, b, c are called as a unit intercept. Now according to the rational law of rational intercept or indices, if there is any plane or a face of a crystal intercept to these crystallographic axes, then that intercept made by that made by that plane on crystallographic axis is given in terms of unit intercept or the multiples of unit intercept. काय सांगितलेलं आहे लॉ ऑफ रॅशनल इंडायसिस मध्ये की एखाद्या प्लेननी किंवा फेसनी कशाच्या क्रिस्टलच्या जर क्रिस्टलोग्राफिक ॲक्सिसला जर इंटरसेप्ट केले तर त्याचे इंटरसेप्ट हे काय असतात, एक तर युनिट इंटरसेप्टच्या एवढे असतात किंवा ते कशाच्या पटीमध्ये असतात, युनिट इंटरसेप्टच्या पटीमध्ये असतात किंवा मल्टिपलमध्ये असतात. फॉर एक्झाम्पल in this case here we consider a plane P, Q and R. Now it intercept x axis at P, y axis at Q and z axis are at R. Therefore this intercept OP will be the multiple of A, OQ will be multiple of B and OR is multiple of C. Now according to the law of rational indices or intercept, the ratio is given as OP is to OQ is to OR. OP म्हणजे कुठला असतो, x ॲक्सिस वरचा असतो, OQ कुठला असतो, y ॲक्सिस वरचा आणि OR कुठला आहे, हा z ॲक्सिस वरचा आहे. म्हणजे इंटरसेप्ट सांगत असताना पहिल्यांदा x ॲक्सिसचा, नंतर y ॲक्सिसचा, नंतर z ॲक्सिसचा सांगतात, राईट. म्हणून आता हे कशाच्या फॉर्म मध्ये सांगायचं, OP इट इज हाऊ मेनी टाइम्स ऑफ A, इट इज L टाइम्स A. OQ काय आहे, इट इज
m times b and OR किती आहे n times c. Therefore, according to the law of rational indices, the ratio is given as OP is to OQ is to OR is equal to LA is to MB is to NC, where small a, b, c are the unit intercept, and that ratio is given the multiple of a, b, c, that is LA is to MB is to NC. लॉ नुसार आपण हे सांगितलेलं आहे. तर इथं जे ए, बी आणि सी हे जे युनिट इंटरसेप्ट आहेत त्याचे मल्टिपल काय आहेत मग आता, किंवा त्याचे कोएफिशियंट काय आहेत, एल, एम आणि एन. नाउ दिस एल, एम, एन इज कॉल्ड ॲज द वेज इंडायसेस, मल्टिपल्स ऑफ ए, बी, सी किंवा कोएफिशियंट ऑफ ए, बी, सी ह्याला काय म्हणलेलं आहे, वेज इंडायसेस. नाउ दिस इज द वेज इंडायसेस. When a plane makes intercept on 3 crystallographic axes, then intercept is given in the form of unit intercept. कशाच्या फॉर्म मध्ये सांगतात, युनिट इंटरसेप्टच्या फॉर्म मध्ये सांगतात. and the coefficient or the multiple of unit intercept ABC is called as the Weiss indices. In this way we define the Weiss indices. Now these Weiss indices is used to explain the plane of a crystal. But nowadays the concept of Weiss indices is not used. A new concept of intercept is used. It is called as the Miller indices. W.H. Miller is a scientist who introduced this type of indices, which is called as a Miller indices. For representing a plane crystal, प्लेनचं जर क्रिस्टल रिप्रेझेंट करायचं असेल तर त्याच्यासाठी इंडायसेस सांगितलेले आहेत आणि ते कोणी दिलेले आहेत, W.H. मिलरनं दिलेले आहेत, म्हणून त्याला काय म्हणलेलं आहे, मिलर इंडायसेस. ड्युरिंग द स्टडी ऑफ ए स्ट्रक्चर इन द क्रिस्टलोग्राफी, क्रिस्टलोग्राफीमध्ये स्टडी करत असताना प्लेन जो आहे, प्लेन रिप्रेझेंट करण्यासाठी जे इंडायसेस दिलेले आहेत मिलरने, त्याला म्हणलेलं आहे मिलर इंडायसेस. अकॉर्डिंग टू द मिलर, the reciprocal of intercept made by crystal plane on crystallographic axis is called as a Miller indices. The reciprocal of the intercept made by crystal plane on the crystallographic axis is called as a Miller indices. These are the simple whole number. हे काय आहेत, simple whole number आहेत. आता आपल्याला माहिती आहे की कुठल्याही क्रिस्टलचं क्रिस्टलोग्राफी स्टडी करायची जर असेल, स्ट्रक्चर डिटरमाइन करायचं असेल, तर आपल्याला त्या प्लेनचे इंटरसेप्ट काढायचे असतात आणि आपण ते इंटरसेप्ट कशाच्या आधाराने देतो, लॉ ऑफ रॅशनल इंटरसेप्टच्या आधारावरती देतो. आणि लॉ ऑफ रॅशनल इंडायसेस जो आहे त्याच्या आधारावर आपण काय सांगतो की युनिट इंटरसेप्ट जे आहेत स्मॉल ए, बी, सी त्याच्या मल्टिपलमध्ये सांगतो. कसं सांगतो, एल ए इज टू एम बी इज टू एन सी, वेअर एल एम एन आर द मल्टिपल्स विच आर द होल नंबर्स विच आर द कोइफिशियंट, त्यालाच आपण कोइफिशियंट म्हणलेलं आहे. आता हे एल एम एन हे काय आहेत, तर हे एल एम एन हे वेज इंडायसेस आहेत. आणि मग आता याचे रेसिप्रोकल घ्यायचे, म्हणजे युनिट इंटरसेप्टचे जे मल्टिपल आहेत त्याचे रेसिप्रोकल जे आहेत आणि त्या रेसिप्रोकलला म्हणलेलं आहे मिलर इंडायसेस. इन जनरली these Miller indices are denoted by the letters small h, small k and small l, where h is equal to 1 upon l, k is equal to 1 upon m and l is equal to 1 upon n. त्याचे रेसिप्रोकल घेतला, रेसिप्रोकल म्हणजे 1 by that term, राईट. मग असं जर असेल then Miller indices will be HKL. Miller indices कशाने दाखवतात, HKL ने दाखवतात. and the plane असेल तर तो प्लेन ज्याचे Miller indices HKL आहे तो कसा लिहितात, तर it is denoted by keeping the 3 letters in the bracket. ब्रॅकेट मध्ये जर HKL लिहिलं असेल तर हा कसा वाचायचा, इट इज प्लेन HKL. हे ब्रॅकेट मध्ये लिहिलेलं आहे याचा अर्थ काय, हे प्लेन आहे.
it is read like this, it is a plane HKL, right. That means this term represent Miller indices which represent a crustal plane, crustalचा plane represent करतात. Sometimes there is a bar on this letter, या लेटरच्या वर असा बार दिलेला असतो. This represent that the intercept made by a crystallographic plane is on the negative side of that axis. आपल्याला माहिती आहे crystallographic axis मध्ये x axis असेल तर ओरिजिनच्या राईट साईडला पॉझिटिव्ह आहे, लेफ्ट साईडला नेगेटिव्ह आहे. म्हणजे तुमचा जो ॲक्सिस असतो त्याच्या एका बाजूला पॉझिटिव्ह नंबर्स आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला नेगेटिव्ह नंबर आहे. तुमचा जो क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन आहे हा प्रत्येक वेळेस पॉझिटिव्ह साईडलाच इंटरसेप्ट करेल असं नाही, तो कधी कधी नेगेटिव्ह साईडला सुद्धा इंटरसेप्ट करतो. आणि नेगेटिव्ह साईडला जर इंटरसेप्ट करत असेल तर हे जे HKL आहे, ज्यांनी इंटरसेप्ट निगेटिव्ह साईडला केला आहे त्याच्या डोक्यावरती बार लिहिलेला असतो. फॉर एक्झाम्पल हिअर इज द HK बार L, राईट. तर हा बार काय इंडिकेट करतो, द crystallographic plane, crystal plane make an intercept on the negative side of a y axis. पहिलं x axis असतो, दुसरं y axis असतो आणि शेवटचं z axis असतो, right. For example, here is a cube, right. इथं क्यूब कन्सिडर केलेला आहे, x axis आहे, इकडं y axis घेतला आणि इकडं z घेतला. आपल्यावर डिपेंड आहे कुठला y आणि कुठला z घ्यायचा आहे, ठीक आहे. तर इथं काय केलेलं आहे की हा प्लेन घेतलेला आहे. हा प्लेन काय करतो की हे जे इंटरसेप्ट आहे, हा क्यूब असल्यामुळे ह्याच्या सगळ्या बाजू सारख्या आहेत. मग याचा अर्थ हा जो एक्स ॲक्सिसवरचा जो इंटरसेप्ट आहे, इट इज इक्वल टू a, स्मॉल a. इंटरसेप्ट ऑन y ॲक्सिस इज द b, इंटरसेप्ट ऑन z ॲक्सिस इज द c, राईट. आता हा जो प्लेन आहे, हा प्लेन जर पाहिला आपण तर हा फक्त एक्स ॲक्सिसलाच इंटरसेप्ट करतो. इट इज पॅरलल टू द y ॲक्सिस अँड इट इज पॅरलल टू द z ॲक्सिस. हा प्लेन एक्स ॲक्सिसला इंटरसेप्ट करतो या ठिकाणी आणि पॅरलल टू द y ॲक्सिस, पॅरलल टू द z ॲक्सिस. म्हणून याचे जर इंटरसेप्ट सांगायचे असतील तर आपण काय सांगणार, a इज टू इन्फिनिटी b इज टू इन्फिनिटी c. कसे सांगणार, a इज टू इन्फिनिटी b इज टू इन्फिनिटी c. आता नुसतं a म्हणलं तर याचा अर्थ तिथं 1 इंटू a असतं, इट इज 1 इंटू a. आता 1 इंटू a जर असेल तर याचे वेज इंडायसेस काय आहे, 1 इन्फिनिटी इन्फिनिटी. क्लिअर, काय त्याचे 1 इन्फिनिटी इन्फिनिटी हे त्याचे वेज इंडायसेस आहेत. आणि मिलर इंडायसेस काय असतात, द मिलर इंडायसेस आर द reciprocal of intercept made by the crystal plane on crystallographic axis is called Miller indices. म्हणजे जे वेज इंडायसेस आहेत त्याचे रेसिप्रोकल घ्यायचा आणि रेसिप्रोकल जर घेतला तर जे काही नंबर येईल त्या नंबरला काय करायचं आहे, तुम्हाला होल नंबरमध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. म्हणजे HKL काय आहे, तुमचा होल नंबर आहे, फ्रॅक्शनमध्ये ठेवायचं नाही. आणि जे होल नंबरमध्ये येतील ते असेल तुमचं HK आणि L, राईट. मग आता इथं आपलं काय आलेलं होतं, a इन्फिनिटी b इन्फिनिटी c, म्हणजे 1 इन्फिनिटी इन्फिनिटी आलाय. याचे रेसिप्रोकल काय येईल, 1/1, 1 इन्फिनिटी, 1 इन्फिनिटी. 1/1 काय 1, 1 इन्फिनिटी काय 0, 1 इन्फिनिटी काय 0. म्हणजे तुमची h इज इक्वल टू काय आलं, 1 आला. k इज इक्वल टू काय आलेलं आहे, 0 आलेलं आहे, 1 इन्फिनिटी. आणि L इज इक्वल टू काय आलं आहे, 1 इन्फिनिटी 0. म्हणजे तुमचं HKLच्या किमती काय आलेल्या आहे, 1 0 0. आता 1 0 0 हे तुमचे HKL असेल तर तुम्ही प्लेन कसा लिहिणार, तर इन ब्रॅकेट HKL. म्हणून हा प्लेन कसा लिहिणार, ब्रॅकेटमध्ये 1 0 0. Therefore this represent a plane which is known as 1 0 0 plane. काय आहे तो, 1 0 0 plane. Clear? Now in this cube here is a plane which passes to the diagonals. The same cube is there, that
इंटरसेप्ट ऑन एक्स ॲक्सिस, वाय ॲक्सिस अँड झेड ॲक्सिस. जर पाहिलं तर ते युनिट इंटरसेप्ट आहेत, राईट. मग इथं काय येईल, ए इज टू इंटरसेप्ट एक्स ॲक्सिसवर आहे ए, वाय ॲक्सिसवर काय बी. ए इज टू बी इज टू इन्फिनिटी झेड, सॉरी इन्फिनिटी सी. ए इज टू बी इज टू इन्फिनिटी सी. मग आपले तुमचे वेज इंडायसिस काय येतील इथे, 1 1 अँड इन्फिनिटी. त्याचे रेसिप्रोकल जर घेतले तर 1/1, दुसरं 1/1 आणि तिसरं 1/infinity. 1/1 is 1, 1/1 is 1, 1 upon infinity is 0, and that's why we will get the value of h is 1, value of k is 1, value of l is 0, and the plane can be represented as in bracket 1 1 0 plane. Now therefore this plane represent a 1 1 0 plane, right. Now in this figure, here is the plane which is shown by means of that shadow. Now here is the A, here is the B, and here is the C. The ratio will be A is to B is to C, that is 1 is to 1 is to 1, that is 1 1 1. If we take the reciprocal 1/1 1/1 1/1, and the whole number get 1 1 1, therefore this plane represent a 1 1 1 plane. Clear? Now in this case all the intercepts are made on the which side, the positive side, that's why all are the positive. If it is made on a negative side, समजा यांनी इंटरसेप्ट जर निगेटिव्ह साईडला केला असता तर तिथं काय आलं असतं, बार आला असता, जसं इथं के वरती बार आला. आता के वरती बार आहे याचा अर्थ हे वायच्या निगेटिव्ह साईडला आहे, वायच्या निगेटिव्ह साईडला आहे. नाउ द वन मोर थिंग इज दॅट द मिलर इंडायसेस डू नॉट डिफाइन पर्टिक्युलर प्लेन. एक प्लेन सांगत नाही, मिलर इंडायसेस हा एक प्लेन सांगत नाही, बट इट रिप्रेझेंट a set of a parallel planes. काय represent करतात ते, a set of a parallel plane. For example, the plane 4 2 2 is the same as 2 1 1 plane. The plane 2 0 0 is same as 1 0 0 plane, right. Now therefore the Miller indices do not represent a particular plane, it represent a set of a plane. Here now these are the example of some Miller indices and the plane shown by means of Miller, and this is the 1 0 0 plane, it is 1 1 0 plane, it is 1 1 1 plane. Clear? Now then next point, how to find out the Miller indices. Miller indices कसे काढायचे. Write the intercept as a multiple of ABC. काय करायचं तुम्हाला सुरुवातीला, तुमचे इंटरसेप्ट ABC च्या फॉर्म मध्ये लिहायचे. कसे लिहायचे, LA is to MB is to NC किंवा LA MB and NC. मग याच्यातलं मल्टिपल काय आहेत, L M and N, ते लिहून काढायचे. टेक ते लिहून काढायचे L M N. And next step is that take the reciprocal of L M and N. आता याचा रेसिप्रोकल घ्यायचं म्हणजे काय येईल, it is 1 upon L, this is 1 upon M, this is 1 upon N. याचे रेसिप्रोकल घ्यायचे म्हणजे 1 upon L, 1 upon M, 1 upon N. नाउ आता हे फ्रॅक्शन मध्ये आहे. नाउ वी हॅव टू कन्वर्ट दॅट फ्रॅक्शन इनटू द होल नंबर. म्हणजे त्याला अशा काही मल्टिप्लाय करा किंवा डिवाइड करा की त्याचं कन्वर्शन कशात झालं पाहिजे, होल नंबर मध्ये पाहिजे. आणि होल नंबर मध्ये जे कन्वर्शन होईल समजा ते आहे HKL. म्हणून HKL जे आहेत हे मिलर इंडायसेस आहेत, and that plane is represented by in bracket HKL. कसं दाखवतात प्लेन, in bracket HKL. आणि कसं वाचतात, it is a plane HKL, right. For example, आता एक बघूया आपण एक्झाम्पल कसं आहे. Determine the Miller indices of a plane when the intercept along the x-axis are 2a is to 3b is to 2c. समजा मिलर इंडायसेस जे आहेत त्याचे इंटरसेप्ट जर पाहिले 2a is to 3b is to 3c, हा प्लेन सांगितलेला आहे. मग आता इथं वेज इंडायसेस काय किंवा हे जे तुमचे दिलेले इंटरसेप्ट आहे
राईट. काय आहे ते मिलर वेज इंडायसेस 2 3 2. मग आता इथं काय टेक रेसिप्रोकल ऑफ 2 3 2 याचा रेसिप्रोकल घ्यायचा आहे. म्हणजे कसं घ्यायचा रेसिप्रोकल, याचा 1/2, याचा 1/3 आणि याचा 1/2. आता पुढची स्टेप काय सांगितलं की त्याला होल नंबरमध्ये कन्वर्ट करायचं. मग आता याला जर होल नंबरमध्ये कन्वर्ट करायचं असेल तर वी हॅव टू मल्टिप्लाइड बाय 6. ह्या सगळ्या याला काय करावं लागेल आपल्याला 6 न मल्टिप्लाय करायचं. इफ यू मल्टिप्लाय दिस टर्म बाय 6 इट इज 6 divided by 2 it will be 3. It is 6 divided by 3 it will be 2. It is 6 divided by 2 it will be 3. Now here we get the 3 whole numbers, that is 3 2 3. This is H K L, and therefore the Miller indices of a given plane will be 3 to 3, and the plane will be the in brackets 3 to 3 plane. Now in this way we can find out the Miller indices. Now let us say once again how to find out Miller indices. जे रेशो दिलेला असेल एल ए एम एम बी अँड एन सी, याचे वेज इंडायसिस काढायचे, एल एम एन काढायचे. राईट. ह्या एल एम एनचा रेसिप्रोकल घ्यायचा, जसं इथं आपण काढलेलं आहे. याचे वेज इंडायसिस काय आहे 2 3 2, हे वेज इंडायसिस, त्याचे रेसिप्रोकल घ्यायचा. आणि रेसिप्रोकल घेतल्यानंतर अशा एखाद्या नंबरनं मल्टिप्लाय करायचं की आपल्याला सगळे काय झाले पाहिजे, होल नंबर आले पाहिजे, पूर्ण संख्या आली पाहिजे, फ्रॅक्शनमध्ये नको. मग इथं 6 न मल्टिप्लाय केलं म्हणून होल नंबर आले. जे काय होल नंबर आलेले असतील त्याला काय म्हणायचं, मिलर इंडायसिस म्हणायचं आहे. अँड मिलर इंडायसिस ऑफ ए गिवन प्लेन इज 3 to 3. नाउ दिस इज रिप्रेझेंट ए plane. In this way we explain the Weiss indices, Miller indices, and how to find out the Miller indices. Now then next we will stop here. Thank you.